वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो जत्पादपङ्कजपलाशविलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्त तदन्नरिक्तमतय जतय अपिरुध्य श्रुतगणास्तस्मरणं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंधेर सप्तविंशति अध्यायेर आजकेर आलोचना त्रयोदश श्लोक थेके कालकन्यार उपाख्यान उपसंगे 882तम भागवत रसमाधुरी सेमिनारे उपस्थित समस्त भक्तमंडली ममतामयी मातृमंडली सकल के जानाई
आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ तथा इस्कन भागवत रसमाधुरी ग्रुपेर पक्ष थेके आंतरिक प्रीति शुभेच्छा एवं अभिनंदन। गुरुपाद पद्मे प्रणाम निवेदन करे तार अहेतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। भागवत महत्व अंतकाले च तेन जेनैव श्रूयते शोकशास्त्रवाक् प्रत्या तस्यैव वैकुंठं गोविंद अपि प्रयच्छति। गोविंद খুবই সন্তুষ্ট হন যদি জীবনের অন্তিম সময়ে কেউ ভাগবতমের একটি শ্লোক শুনতে পারে এবং তাকে বৈকুণ্ঠ গতি দান করেন। তো আমরা আলোচনা করছি त्रयोदश श्लोक থেকে 13 श्लोक नंबर 13। যাদের কাছে ভাগবতম আছে ভাগবত হাতে নিয়ে বসবেন। 13 নম্বর শ্লোক থেকে আলোচনা। চণ্ডবেগ ইতি খ্যাত গন্ধর্বাধিপতির্নিপ গন্ধর্বাতস্য বলিনঃ षष्टोत्तर शतत्रयम्। चंडवेग इति ख्यात गंधर्वाधिपतिर्निपः गंधर्वातस्य बलिन षष्टोत्तर शतत्रयम्। हे राजन, गंधर्वलोकेर अधिपति हच्छेन चंडवेग नामक राजा। तार अधीने 360 জন অত্যন্ত শক্তিশালী গন্ধর্ব সৈনিক রয়েছে। আমরা শুনছি এটা একটা রূপক কাহিনী, কিন্তু আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে শ্রী নারদ মুনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে বোঝাচ্ছেন এই চণ্ডবেগ কে, তার যে 360 জন শক্তিশালী সৈন্য কারা, সেটা নিয়ে আলোচনা। চণ্ডবেগ ইতি খ্যাত গন্ধর্বাধিপতির্নিপ। গন্ধর্ব লোকের অধিপতি, গন্ধর্বা অধিপতি নিপ। অধিপতি সেই নিপ মানে রাজা। আর তার গন্ধর্বা তস্য বলিন, অত্যন্ত বলবান শক্তিশালী। ষষ্টোত্তর শতত্রয়ম, 360 জন একদম বলবান সৈন্য আছে। কারা? এখানে কালকে চণ্ডবেগ রূপে বর্ণনা করে। কাল মানে সময়, কিন্তু এই যে আমরা ঘড়ি দেখে সময় মাপি না, ওটাই বা তারিখ সময়। ধরুন এখন আপনার কটা বাজে? এখন 7:40 প্রায়, সন্ধ্যা 7:40। সারাদিন চলে গেছে, এখন সন্ধ্যা। এই কাল, টাইম পাস হচ্ছে। কিভাবে দিন চলে গেল আজকে 7 তারিখ চলে গেল। কালকে আবার সকালে উঠলে 8 তারিখ। আবার কেউ বলে ঘুম ভাঙলে সকাল,
আর ঘুম না ভাঙলে আবার পরকাল, ব্যাস চলে গেলাম আমি। জীবনের কোনো গ্যারেন্টি নাই। কিন্তু কাল, কালকে এখানে চণ্ড বেগ রূপে খুব বেগবান, যেহেতু সময় কারো প্রতীক্ষা করে না, কারো প্রতীক্ষা করে না, তাই এখানে সময়কে চণ্ডবেগ নামে অভিহিত করা, যার অর্থ হচ্ছে প্রচণ্ড বেগে প্রবাহমান। হ্যাঁ, চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন ক্ষণকাল, ক্ষণকাল মানে 1 সেকেন্ডের 8 ভাগের 1 ভাগ। ক্ষণকাল সময়ও কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। এই কথা বলতে বলতে বললো না 7:48, 2 মিনিট চলে গেল, চলছে প্রচণ্ড বেগে। আপনি যদি ঘড়িতে বা মোবাইলে টাইমার সেট করেন না, টাইমার দেখবেন কত স্পিডে চলছে টাইম, কত স্পিডে। বেগ, কালের গতি বৎসরূপে গণনা করা হয়। 1 বৎসর মানে বছর, 1 বছরে 360 দিন, কেউ বলে 365 দিন, 360 65 একটু কম বেশি হয়। যার জন্যই তো আমাদের এই সময়, বাংলা মাসের সময় গণনা হয় বা মাস গণনা হয়, তারিখ গণনা হয় 2 ভাবে। একভাবে গণনা হয় সৌরবর্ষ। সৌরবর্ষ মানে সূর্য যে গতিবিধি, সে সৌরবর্ষ হিসাবে গণনা করে সংক্রান্তিতে মাস শেষ। যেটা এখন জ্যৈষ্ঠ না আষাঢ়, জ্যৈষ্ঠ, সংক্রান্তিতে মাস। কিন্তু আরেকটা গণনা আছে চান্দ্র মাস, চন্দ্রের গণনা অনুযায়ী। চন্দ্রের মাস গণনা হয় পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা, যেরকম এই মাসে পূর্ণিমা হওয়ার পরে জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হবে। হ্যাঁ, সামনে নির্জলা একাদশী, নির্জলা একাদশীর পরে পানিহাটি মহোৎসব, চিড়া দই মহোৎসব খাবেন। নির্জলাতে ভয় করবেন না, হ্যাঁ, চিড়া দই মহোৎসব খাবেন। আর তার পরে পরেই, চিড়া দই মহোৎসবের পরে আসবে স্নান পূর্ণিমা, জগন্নাথের স্নান মহোৎসব। সবাই নিজে নিজে হাতে ভগবান জগন্নাথকে স্নান করাবেন এই পরম সৌভাগ্য পূর্ণিমা তিথিতে। তারপরে ভগবান তিনি জ্বর লীলা করবেন, 14 দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে চলে যাবেন, কারোর সঙ্গে দেখা করবেন না, কেবলমাত্র পূজারী ভগবানের কাছে যাবেন, ভগবানকে ঔষধ খাওয়াবেন, পথ্য খাওয়াবেন, ভোগ নিবেদন করবেন, আরতি করবেন, কেবল পূজারী একজন মাত্র, সবার যাওয়ার অধিকার। তো পূর্ণিমার পরে মাস শেষ হবে, নতুন মাস শুরু হবে। সেজন্য অনেক সময় মেলে না। আমি কখনো পাঠে বলি যে এখনও, যেরকম গত বৈশাখ মাস কবে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি বলছি এখনও বৈশাখ মাস চলছে। বলছে না মহারাজ, এখন জ্যৈষ্ঠ মাস শুরু হয়ে গেছে। বলছে না, পূর্ণিমা যায়নি তো, পূর্ণিমা যাওয়ার পরে জ্যৈষ্ঠ মাস শুরু হবে। তো এই চান্দ্র গণনা আর সৌর গণনা, সূর্যের গণনা আর চন্দ্রের মাস গণনা অনুযায়ী দুটোকে ঠিক রাখতে গিয়ে অনেক সময় প্রতি বছর কিছু দিন বেরিয়ে যায়, অতিরিক্ত দিন, এক্সট্রা দিন চলে আসে, 12 দিন, 13 দিন, 11 দিন। আর সেগুলোকে জড়ো করে 2.5 বছরে একটা নতুন মাস বেরোয়, অতিরিক্ত মাস, যাকে সাধারণ লোকেরা বলে মল মাস, যাকে বৈষ্ণবদের ভাষায় বলা হয় পুরুষোত্তম মাস। তো সেই এখানে বলা হচ্ছে কালের গতি বছর রূপে গণনা করা হয়, 1 বছরে 360 দিন। চণ্ডবেগের সৈন্যরা সেই দিনগুলির প্রতীক। এবার বোঝা গেল
360 জন শক্তিশালী সৈনিক, মানে 360 জন শক্তিশালী দিন প্রচণ্ড বেগে চলছে, প্রচণ্ড বেগে। আবার রাত আলাদা গণনা হবে। এরা হচ্ছে কি বলা যায়, গন্ধর্ব সৈন্য, আর রাতটাকে নারদ মুনি তুলনা করবেন গন্ধর্বী, মানে এখন আমাদের মানে লেডিস সোলজার এখন আমাদের রাত্রে ক্লাস দিচ্ছে, রাতটাও চলছে, দিন তো গেছেই, রাতও প্রচণ্ড বেগে চলছে। কাল অতি দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয়। চণ্ডবেগের অত্যন্ত বলবান গন্ধর্ব সৈনিকেরা আমাদের জীবনের দিনগুলি দ্রুত গতিতে হরণ করে নেয়। আমরা হয়তো মনে করছি আমার শিশুটা তিল তিল করে বড় হয়ে উঠছে, না, সময় চলে যাচ্ছে, তার আয়ু ক্ষয় হচ্ছে, আয়ু কমে। সে যদি 70-80 বছর বাঁচে, তার বয়স হয়তো এখন 3 বছর, মানে 70-80 থেকে 3 বাদ দেবেন, 3 বছর কমে গেছে, 3 বছর ফিরে পাবে না, আমরাও ফিরে পাবো না, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে। সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের পায়, নদীর স্রোতের মতো প্রচণ্ড বেগে চলছে। সূর্য তার উদয় ও অস্তের মাধ্যমে আমাদের আয়ু ছিনিয়ে নেয়। এইভাবে প্রতিটা দিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে আমাদের সকলের আয়ু কিছুটা ক্ষয় হয়। তাই বলা হয় যে আয়ু রক্ষা করা যায় না। ক্ষণপি, আমাদের চাণক্য পণ্ডিত, এক ক্ষণ, সেই মুহূর্ত, সেই সময় ফিরে আমরা পাব না। দিনগুলিকে আমরা স্মরণ করতে পারি, সেই মুহূর্ত, আনন্দের দিনগুলি আমরা প্রতি বছর প্রতি মাসে অনুভব করতে চাই, উৎসব করতে চাই, কিন্তু ওই মুহূর্তটা আমি স্মরণ করতে পারি, ওই মুহূর্তটা ফেরত আসবে না। এইভাবে প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে আমাদের সকলের আয়ু ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাই বলা হয় আয়ুকে রক্ষা করা যায় না। কিন্তু কেউ যদি ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হয়, তাহলে সূর্য তার আয়ু হরণ করতে পারে না। সে সম্বন্ধে ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে, আয়ুর হরতি বৈপুংসাম উদ্যন অস্তঞ্চ জন্মসৌ তস্যৈতে কথনিত উত্তম শ্লোক বার্তয়া। যদি আমরা সময়কে ব্যবহার করি ভগবত ভক্তির মাধ্যমে, ভগবত চিন্তা, ভগবত নাম, ভগবত সেবা, ভগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন, সেই টাইমটা আপনার নষ্ট হচ্ছে না, সেই টাইমটাকে বলা হবে টাইম, বাকিগুলো সময় নষ্ট। ভগবত ভক্তি বিনা বাকি সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই না। বেদে বলা হয়েছে, ধর্ম সনুষ্ঠিত পুংসাম বিশ্বক্সেন কথা সুজ। যদি আপনার সময়কে ভগবানের সেবায় না ব্যবহার করেন, ভগবানের সেবায়, ভগবানের নাম প্রচারে, ভগবানের শাস্ত্র অধ্যয়নে, ভগবানের নাম জপ কীর্তন আদি কার্যে অতিবাহিত না করেন, তাহলে শ্রম এব হি কেবলম, বৃথা সময় নষ্ট হয়েছে। আমি এর আগে একটা ঘটনা বলে শুনিয়েছিলাম, আপনাদের মনে আছে কিনা, যে এক কথাকার ছিলেন, সুন্দর ভাগবত পাঠ করেন, তাকে সবাই চায়, সবাই তার কাছ থেকে কথা শুনতে চান। একটা গ্রামে এসছেন, ভাগবত পাঠ করছেন, তখন পাশের গ্রামের লোকও তারা আহ্বান জানিয়েছেন, পরের মাসে আমরা একটু আমাদের গ্রামে এই ভাগবত কথার আয়োজন করব, আপনি যদি কৃপা করে একটু সময় দেন, আপনি যদি আমাদের গ্রামে পদার্পণ করেন, আপনি যদি আমাদেরকে একটু কথা শুনিয়ে আমাদেরকে
তৃপ্ত করতে চান, আমাদেরকে জীবনে ভাগ্য দিতে চান, আপনি আসুন কৃপাতে। তো সেই পাঠক রাজি হয়েছে, বলছে ঠিক আছে সামনের মাসের এত তারিখে আপনার ওখানে যাব। গ্রামের লোক খুব উল্লসিত আনন্দিত, কথাকার পদার্পণ করবেন, সেই অনুযায়ী বিশাল আয়োজন করেছেন, প্যান্ডেল, মাইক, লাইট, সাউন্ড সব কিছু, প্রসাদের ব্যবস্থা, বসার ব্যবস্থা, স্টেজ করেছেন, বহু লোককে আমন্ত্রণ নেমন্ত্রণ জানিয়েছেন, লোকে এসেও গেছেন, 7 দিন ধরে কথা হবে। তো সব কিছু বন্দোবস্ত, শুধু অপেক্ষা কথাকার আসবেন, পাঠক আসবেন। যে সময় দেওয়া হয়েছিল সে সময় অতিবাহিত হয়েছে, পাঠক আর আসছেন না। ধীরে ধীরে একদিন চলেই গেল, পরের দিন চলে গেল, তৃতীয় দিনে চিন্তা করছেন কি ব্যাপার, আমাদের তো রুটিন অনুযায়ী উনি আমাদের নিজেই এই সময়টা দিয়েছিলেন। তার কারণ জানতে গিয়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছান কিছু বিশিষ্ট গ্রামবাসী, এবং তারা গিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, মহাত্মা আপনার নির্দিষ্ট এই যে দেওয়া দিনক্ষণ, তারিখ, মাস, সেই অনুযায়ী আমরা সমস্ত কিছু ব্যবস্থা আমরা সুনিপুণভাবে করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কি কারণে আপনার সঙ্গ থেকে, আপনার সান্নিধ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি, তার কারণটা যদি জানতে পারতাম, আমাদের কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি যদি উল্লেখ করেন তাহলে আমরা তো সংশোধন করতে পারি। বলছে না না, আপনাদের কোনো ত্রুটি নেই, আমি ওই তারিখ গিয়েছিলাম আপনাদের গ্রামে ভাগবত পাঠ করব বলে, কিন্তু আমি যখন গেছিলাম তো আমার গ্রাম পেরিয়ে যখন আপনাদের গ্রামে প্রবেশ করি, প্রবেশ করার আগে একটা শ্মশান ছিল। বলে হ্যাঁ শ্মশান তো আছে, এটা আমাদের গ্রামের শ্মশান, আর সকল লোকের সৎকার আমরা ওখানেই করি। বলে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই বলছি। আমি যখন শ্মশানের উপর দিয়ে চলছিলাম তখন দেখছিলাম এক একটা স্থানে যে স্মৃতি মন্দির তৈরি করা হয়েছে, কার বাবা, কার মা, কার সন্তান চলে গেছেন, এই স্মৃতি মন্দিরের ফলকে লেখা আছে কারো 1 মাস আয়ু, কারো 2 মাস, কারো 1 বছর, কারো 5 বছর, বড় জোর 10 বছর, 11 বছর, এর বেশি আমি দেখলাম। তো আমার মনে একটা কিন্তু সন্দেহ আসলো, তার মানে কি, এর অর্থটা কি? তার মানে কি এই গ্রামের লোকেরা সবার অকাল মৃত্যু হয়, বেশি দিন বাঁচে না, বড় জোর 10 বছর, 11 বছর, তার বেশি। তাই আমি পুরো শ্মশান ঘুরে ঘুরে দেখলাম, আর সেই ভয়ের কারণে আমি যদি যাই আমারও অকাল মৃত্যু হবে, তো আমি সেই চিন্তা করে আর এগোতে পারিনি, আমি ওখান থেকেই প্রত্যাবর্তন করেছি। তা আপনাদের এতে কোনো ত্রুটি নেই, কিন্তু আমি ঠিক মেলাতে পারলাম না বিষয়টা। আমার ভিতরে একটু সন্ধিহান, আমার ভিতরে একটা কৌতূহল, আমার ভিতরে একটু ভীতির সঞ্চারণ। তখন গ্রামবাসীরা অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে বললেন, আপনি যেটা পড়েছেন স্মৃতিফলকে লেখার সময়, দিন ঠিকই পড়েছেন, এটা আমরাই লিখে দিই, কিন্তু এর পিছনের কারণটা আমরা একটু বর্ণনা করতে চাই আপনার। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, আয়ুর হরতি বৈপুংসাম উদ্যান অস্তঞ্চ জন্মস, এই সূর্যদেব আমাদের তিল তিল করে আয়ু হরণ করছে, এবং বেদেও বলা হয়েছে যে ধর্ম সনুষ্ঠিত পুংসাম বিশ্বক সেন কথা সুজ ন উৎপাদয়েদ যদি রতিম শ্রম এবহি কেবলম। কেবল ভগবত ভক্তি, ভগবত সেবন, ভগবত পূজন, ভগবত পঠন, ভগবত ধ্যানম, শ্রবণম, কীর্তনম,
ভগবত সম্বন্ধীয় বস্তু ছাড়া আমরা যা কিছু করছি ওটা আয়ুর ভিতরে ধরা হয় না, ওটা সময় বই, এটা বৃথা সময় নষ্ট। খাওয়া পড়া, ঘুমানো, তর্ক করা, গল্প করা বৃথা সময়। কেবল যে যতটুকু ভাগবত সেবন ধ্যানম করেন তার আয়ুটাই আমরা লিখে দিই। ওটাই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত আয়ু গণনা, আয়ু ম্যাপে আমরা লিখি। সেই হিসাবে আমাদের জীবনে সবাই ভাগবত চেতনায় যুক্ত থাকেন, সবাই ভগবত আরাধনা এবং ভগবত চিন্তনের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে শেখাই এবং আমরা আমাদের পূর্বজদের কাছ থেকে এই শিক্ষাটা পেয়েছি। সেই হিসাবে তার মৃত্যুর সময়, তার সৎকারের সময় সেই আয়ুটা আমরা লিখে দিই। আর দেখুন, আমরা যারা এখানে উপস্থিত, আমরা সকলেই বয়প্রাপ্ত ব্যক্তি, সবাই 50-এর উপরে, 50-60। আমার বয়স তো 67, সবাই এরকম বলা বলি করছেন। তো এই 67 বছর আমার কি বলে যায় বয়স হলেও, কিন্তু 67 বছর তো আমি ভগবত চিন্তা করি না। কখনো হয়তো সকালে 1 মিনিট, 2 মিনিট, 5 মিনিট, বা 1 সেকেন্ড, বা 2 মেলা জব করতে গিয়ে 15 মিনিট, এইরকম আয়ু গণনা হতে 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 প্রত্যেকের একটা আয়ু দাঁড়িয়েছে। এটাই তো, এটা আমরা হিসাব করি। ভগবত চিন্তন, ভগবত পূজন, ভগবত ধ্যানই হচ্ছে জীবনের একমাত্র আয়ু। নরোত্তম দাস ঠাকুর লিখেছেন, মনুষ্য জীবন পাইয়া, মনুষ্য জন্ম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইন। মনুষ্য জন্ম পেয়ে ভগবত ভজন করলাম না, এ তো জেনে শুনে বিষ খাওয়া আর বেঁচে থাকা তো একই ব্যাপার। তাই কেউ যদি অমর হতে চান, প্রভুপাদ লিখছেন, তাহলে তাকে ইন্দ্রিয় সুখের বাসনা পরিত্যাগ করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হবে। এমনি আমরা বলে দিই অমুক বাবু অমর রহে। কালকে বলছিলাম, কেউ এসে আশীর্বাদ দেয়, কেউ যদি প্রণাম করে, আয়ুষ্মান ভব, তোমার আয়ু বাড়ুক। আরে এগুলো তো ফালতু কথা। আমরা কারো আয়ু বাড়াতে পারি না, আমরা কারো আয়ু কমাতে পারি না। আমরা তাকে ভগবত সেবায় যুক্ত করতে আশীর্বাদ দিতে পারি। আমার গুরুদেবকে দেখেছি, কেউ প্রণাম করলে, আশীর্বাদ চাইলে আমি প্রার্থনা করি, কৃষ্ণে তোমার মতি হোক, কৃষ্ণে মতিরস্তু। এই আশীর্বাদ দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের দিয়েছেন ভগবান। কিন্তু আয়ুষ্মান ভব, তুমি দীর্ঘজীবী হও। আরে আমি নিজে দীর্ঘজীবী নই। জীবল টলমল কমল দলজন, আচার্যগণ লিখেছেন। আমাদের জীবনটাকে এত সুন্দর তুলনা করেছেন। পদ্মপাতা থাকে না, পদ্মপাতার জলে, পদ্মপাতার জলে থাকলে জল তাকে ভেজাতে পারে না। আর কখনো কখনো বর্ষার জল যখন পদ্মপাতাতে পড়ে, সে জলটা আবার স্থির হয় না। যখন পদ্মপাতা নড়ে, জলটাও নড়তে থাকে। আমাদের জীবনটা ওই রকমই জীবন টলমল। তো আর আমরা এটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধিও করছি। বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি, পারিবারিক পরিস্থিতি, কেউ কাউকে ভ্রুক্ষেপ করে না খুন করতে, মেরে দিতে। মানুষের ভিতরে সেই যে সহ্য শক্তি, ক্ষমা শক্তি, সহন শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। কথায় কথায় তর্ক করলেই খুন। কত লোক মারা যাচ্ছে রাজনৈতিক ডামাডোলে, কত প্রাণহানি হচ্ছে। আর পারিবারিক ক্ষেত্রেও কত ক্ষেত্রে। প্রায় আমি আগে বলেছি, মাঝে মাঝে আমি দেখি ইউটিউব,
কিছু 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 শর্ট স্টোরি, শর্ট জীবনের কাহিনী অনেক লোক তুলে ধরেন, সেগুলো দেখি। কালকে দেখছিলাম একটা লোক তার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে বেড়াতে গেছে, বেড়াতে গিয়ে তা গার্লফ্রেন্ড বলছে চলো না একটু খিদা লেগেছে, বলে ঠিক আছে এই তো পাশে দোকান আছে একটা স্যান্ডউইচ কিনে দিই। তো তার জন্য একটা স্যান্ডউইচ নিয়ে এসছেন, তুমি স্যান্ডউইচটা খাও, আমি আর কিছু নিয়ে আসি। দোকানে গেছে আনতে, এই সময় একটা ছেলে কোথা থেকে এলো, ছেলেটা এসে এমনভাবে একটা আচরণ করলো, সেই মেয়েটার হাত থেকে স্যান্ডউইচটা পড়ে গেল। আর মেয়েটা তো খুব রেগে গেছে, একে তো খিদা লেগেছে, তারপরে তার বয়ফ্রেন্ড কিনে দিয়েছে না, আর সেটা মাটিতে পড়ে ঠাস ঠাস করে চড় লাগিয়েছে। বেয়াদব ছেলে, আমার খাবারটা নষ্ট করে দিলি। বলছে ম্যাডাম আমাকে মারেন না, আমার কথাটা শুনুন। তুই আবার কি কথা বলবি, হ্যাঁ খাবারটা নষ্ট করে দিল, আবার থাপড়। আরে ম্যাডাম আমার কথাটা শুনুন না। আর যখন ঠাস ঠাস করে মারছে, তখন ছেলেটা দিদি পাশে কি কাজ করছে, দিদি ছুটে আসছে, বলছে আপনি আমার ভাইকে এত মারছেন কেন? মারবো না, কি আদর করব? দেখছো না কত দাম দিয়ে একটা স্যান্ডউইচ আমার বন্ধু কিনে দিয়েছে, ওটা খেতে পারলাম না, ফেলে দিয়েছে তোমার ভাই। হ্যাঁ গরিব লোকের বাচ্চা, খেতে পাও না, স্যান্ডউইচটা খাওয়ার ইচ্ছা নাকি, খাও। বলছে ম্যাডাম আমার কথা শুনুন। বলছে না তো আমার ভাই তো এরকম না, খাওয়ার লোভী বা আমরা গরিব না তো। এই ভাই তুই এটা করলি কেন? বলছে দিদি আমি করেছি, কিটা সাথে বলতে দাও আমাকে। বলছে কি বল? তখন ওর বয়ফ্রেন্ড চলে এসে, কী হয়েছে কী হয়েছে? এই দেখো বেয়াদব ছেলেটা আমাকে খেতে দেয়নি, স্যান্ডউইচটা ফেলে দিয়েছে মাটিতে। আর সে হাত তুলেছে মারতে। বলছে না আর মারবেন না, অনেক মেরেছেন, আমি কি বলছি সেটা শুনতে হবে আপনি। বলছে ম্যাডাম এই স্যান্ডউইচের ভিতরে বিষ দেওয়া আছে। বিষ? হ্যাঁ আমার বয়ফ্রেন্ডের নামে তো উল্টাপাল্টা বলতে শুরু করছে, বেয়াদবি করার জায়গা পান। বলে হ্যাঁ আপনার বয়ফ্রেন্ড তো, বিষ আছে ওতে। তখন একটু একটু সন্দেহ চালু হয়েছে, বিষ আছে, কে দিয়েছে বিষ? আপনার উনিই দিয়েছেন বয়ফ্রেন্ড। তুমি বিষ দিয়েছো? ভাই ফালতু কথা, আমি কেন বিষ? আচ্ছা আচ্ছা বিষ যদি দেননি আপনি একটু খেয়ে দেখেন, স্যান্ডউইচটা তুলেছে, ভাই মাটিতে পড়ে যাওয়া যে আমি কেন খাবো, তুই খা। আমি তো খাবোই না, তো বিষ আছে। নষ্ট তো হয়নি, স্যান্ডউইচটা পড়ে গেছে, সে পাতার উপরেই আছে, মাটিতে লাগেনি, পাতা সহ পড়েছে। আচ্ছা তুমি একটু খেয়ে দেখো না, গার্লফ্রেন্ড বলছে, প্রমাণ হয়ে যাবে কে মিথ্যা কথা বলছে। বলছে না আমি খাবো না, এতে বিষ আছে, বলেই ফেলেছে এতে বিষ আছে। হ্যাঁ বিষ আছে? কি বলছো তুমি? বলছে হ্যাঁ বিষ আছে। কেন তুমি বিষ মেরেছো? তোমাকে মারতে চেয়েছি। কেন? তোমাকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না, তোমাকে আমার জীবন থেকে সরিয়ে আমি আর একটা বিয়ে করতে চাই। জীবন কে যে কাকে ভালোবাসে। ভালোবাসার ইঙ্গিত তো মুখে মুখে অনেকেই দেখায়। তাই এখানে বলছেন কেউ যদি অমর হতে চায় তাহলে তাকে ইন্দ্র সুখের বাসনা পরিত্যাগ করে ভগবানের প্রেমময় সেবায় যুক্ত হতে হবে, তাহলে সে কালক্রমে ভগবানের নিত্যধামে প্রবেশ করতে পারবে। মরীচিকা ও অন্যান্য মায়িক বস্তুকে কখনো কখনো গন্ধর্ব বলা হয়, আয়ু ক্ষয়কে বার্ধক্য বলা হয়। কালের এই অদৃশ্য গতি যা আয়ু হরণ করে, তাই এই শ্লোকে আলংকারিক ভাষায় গন্ধর্ব বলে বলা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হবে। এই সমস্ত গন্ধর্বেরা স্ত্রী পুরুষ উভয়ই, তার অর্থ হচ্ছে চণ্ডবেগ রূপে বর্ণিত কালের অদৃশ্য প্রভাবের স্ত্রী পুরুষ উভয়ই আয়ু ক্ষয় করে। পরের শ্লোক
गंधर्व तादृशीरस्य मैथुनश्च सीता परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकाम विनिर्मिताम्। गंधर्व तादृशरस्य मैथुनश्च सीता परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकाम विनिर्मिताम्। चंडवेगेर गंधर्व सैनिकदेर मतो असंख्य समसंख्यक गंधर्वी छिलो। तारा बार बार इंद्रिय सुखभोगेर सामग्रीगुली लुंठन करेছে। गंधर्व হচ্ছে दिन, गंधर्वी হচ্ছে रात्रि। तारा आयु हरण করেছিল এবং আমাদের জীবনের ভোগ্য বস্তু ভালো খাবো, ভালো পরবো, ভালো ঘুমাবো সব ধীরে ধীরে কেড়ে নিচ্ছে। ভালো ঘর, ভালো বিছানা এবং ভালো বেডরুম থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী হচ্ছে হসপিটালে। কেড়ে নিয়েছেন না, এই ঘরে তুমি থাকতে পারবে না, চলো আইসিইউতে থাকবে, চলো। এত ভালো মন্দ খাওয়া নেই, এখন হসপিটালে খাবার খেতে হবে। কেড়ে নিচ্ছে, লুণ্ঠন করছে। দেখো তো জীবনের এইগুলো মিলছে কিনা। ভাগবতম একদম আমাদের মতো করে বুঝাচ্ছেন নারদ। এটা সরল সহজ, জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত প্রতিটা সময় একদম হুবহু মিলে যায়। ভাগবতম প্রত্যেকটি শ্লোক আমার নিজের জন্য। দিনগুলিকে চন্ডবেগের সৈনিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রাত্রি সাধারণত মৈথুন উপভোগের সময়। দিনকে শ্বেতবর্ণ বলে মনে করা হয়, রাত্রিকে কৃষ্ণবর্ণ বলে মনে করা হয়। আর একদিক দিয়ে বিচার করলে রাত্রি দুই প্রকার, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, শুক্লপক্ষের রাত্রি। এই সমস্ত দিন ও রাত্রি কিন্তু মিলিত হয়ে আমাদের আয়ু হরণ করে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য আমরা যা কিছু সংগ্রহ করি সব লুটপাট করে না, লুণ্ঠন করে না। ঘর বানিয়েছি উপভোগ করব, কিন্তু উপভোগ করতে দেয় না। আমার মনে পড়ে প্রায় 12 বছর আগে একটা পেপারে নিউজ পড়ছিলাম। একজন আমাদের সোলজার, সৈনিক, তার ডিউটি হচ্ছে পাকিস্তানের বর্ডারে। তো ওখান থেকে যা বেতন পেয়েছে বা পাচ্ছে সেটা দিয়ে একটা সুন্দর বাড়ি তৈরি করছে। এই সামনের দুর্গা পূজাতে বাড়িটা উদ্বোধন হবে, বাড়ি প্রায় কমপ্লিট। তখন মেসেজটা লিখেছে ওইখানে যে পাকিস্তানের বর্ডারে পাকিস্তানের সৈন্য, ভারতের সৈন্য সবসময় যুদ্ধ লেগেই আছে। তো পাকিস্তানের সৈন্যরা তাকে হত্যা করেছে। যুদ্ধ করতে গিয়ে সে নিহত হয়। তো সাংবাদিক পত্রিকায় লিখেছেন তিনি বাড়ি উদ্বোধন করতে এসেছেন, কিন্তু প্রাণ নিয়ে আসেনি, নির্জীব নিথর দেহটি এসেছে মাত্র। বাড়ি বানিয়েছিল ভোগ করবেন রিটায়ার্ড পরে, কেড়ে নিলেন না। তুমি কেন ভোগ করো, অন্য কেউ ভোগ। তো সে না আমাদের ভোগ্য বস্তুগুলো লুণ্ঠন করে, যার জন্য তো আমরা বেশি দুঃখ পাই। মৃত্যুর সময় কান্না বা দুঃখটা বেশি হয়। কোনো কোনো লোক উদাহরণ দেয়, তোমার একটা দামি মোবাইল আছে, দামি ল্যাপটপ আছে, দামি মোবাইলটা যদি হারিয়ে যায় তুমি দুঃখ পাও না? হ্যাঁ, পকেট থেকে যদি আমার এটিএম কার্ড বা বর্তমান যত কার্ড আছে হারিয়ে যায় দুঃখ পাই। কেউ যদি এসে জমি দখল করে নেয় দুঃখ পাই। এখন রাজনীতিক ডামাডোলে এই পার্টির লোক অন্য পার্টির লোক ঘর ভাঙছে, দুঃখ পাই। ঘরটা ভেঙে দিল, গাড়িটা চুরি হয়ে গেল, মোবাইল হারিয়ে গেছে, দুঃখ। এতে এক একটা হলে দুঃখ পায়। মৃত্যুর সময় একসঙ্গে হবে, ঘর যাবে, বাড়ি যাবে, মোবাইল যাবে, ল্যাপটপ যাবে, পদ পজিশন যাবে, বাড়ির আত্মীয় স্বজন, ছেলে মেয়ে, স্ত্রী, স্বামী সব যাবে একসঙ্গে। কত দুঃখ! সেই দুঃখের পরিমাণ বেদে বলা হয়েছে 10,000 কাঁকড়া বিছা যদি একসঙ্গে কামড়ায়
সেই যন্ত্রণা। সেদিন এখানে সব কিছু আমরা যা সংগ্রহ করি লুণ্ঠন করে নিই। আমাদের পরম পূজ্য শ্রীশ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম মহারাজ বলেন, আমরা যখন বলি আপনি মন্দিরে আসুন, মন্দিরে কিছু দান করুন ভগবানের সেবায়, লোক দিতেই চায় না। নিজের জন্য কত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে, মন্দিরে এলে এইরকম প্রণাম করে মানি ব্যাগ থেকে ছোট পয়সা, আগে ছিল কয়েন 25 পয়সা 20 পয়সা 50 পয়সা 1 টাকার কয়েন, এখন কয়েন 1 টাকার কয়েন তো আছে, 50 পয়সা 20 পয়সা নেই। কয়েন থাকলে কয়েন দেবে, ভগবানকে ছুঁড়ে মারবে বা প্রণামী বক্সে ঢুকাবে, অথবা কত 2 টাকা 1 টাকা প্রণামী বক্স 10 টাকা 5 টাকা 2 টাকায় ভোট। আমি এক জায়গায় মায়াপুরে গো পূজাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি বলছি আপনারা একটু গো পূজাতে গাই সেবার জন্য, গায়ের চারা খাওয়ানোর জন্য দান করেন। তো একটা লোক একটা কয়েন দিচ্ছে। আমি কি দিচ্ছেন আপনি? একটা কয়েন দিয়ে গাই সেবা হবে? একটা কয়েন দিয়ে আপনার মিল হবে? তো চিন্তা ভাবনা করে দেখেন, হা করে তাকাচ্ছে। আমরা চিন্তাও করি না কি দিচ্ছি। তো মহারাজ বলেন আমরা দিতে চাই না, ভগবানকে ধরে রাখি, কিন্তু ভগবান এক সময় আসবেন, তার অনন্ত হাত দিয়ে সব কেড়ে নিয়ে যাবেন। তখন তুমি 2 হাত দিয়ে কতটুকু আটকাবে? বাড়ি আটকাবে না, পরিবার আটকাবে না, ব্যাংক ব্যালেন্স আটকাবে না, এটিএম কার্ড আটকাবে, কি আটকাবে? আর ভগবান যদি খুশি হয় কাউকে দেন, তার অনন্ত হাত দিয়ে দেন, তুমি 2 হাতে কতটুকু কুড়াবে? প্রভুপাদকে দিয়েছে। প্রভুপাদ যখন বিদেশ ভ্রমণ করে ফিরলেন, ইন্ডিয়ার যারা বড় বড় বিজনেসম্যান তারা জিজ্ঞেস করছেন, আরে স্বামীজি কামাল করে দিয়েছেন, হ্যাঁ 2 বছর বিদেশে কাটিয়ে এত কামাল। যখন গিয়েছিলেন মাত্র 40 টাকা নিয়ে গেছিলেন, আর এত কোটি কোটি টাকা। আপনার বিজনেস পলিসিটা কী গো? বলুন না, একটু সিক্রেট, হ্যাঁ গোপনীয়তাটা একটু প্রকাশ করুন। কি বিজনেস পলিসি, কি অর্থনীতি আপনি পড়েছেন? বোঝে কিছুই না, করতাল নিয়ে বোস্টন পার্কে গাছের নিচে বসে কীর্তন করেছি, তারা এসছে, কেউ বিশ্বাস করলেন না। তো যাই হোক, এই রাত হয়ে গেছে অনেক, আমি তাৎপর্যটা পড়াশোনা। লুণ্ঠন করে। জড়জাগতিক কার্যকলাপ মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সমস্ত বস্তুর নির্মাণ করা। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করছে যে কিভাবে আরও বেশি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করা যায়। এই কলিযুগে মানুষের আসরিক মনোভাবাপন্ন মনোভাব সম্পন্ন ইন্দ্রিয় সুখের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবনের কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। সাধারণ গৃহস্থলীর কার্যকলাপের জন্য কত প্রকার যন্ত্র তৈরি করছে। বাসন ধোয়ার মেশিন, মেঝে পরিষ্কার করার মেশিন, দাড়ি কামাবার মেশিন, চুল কাটার মেশিন, আজকাল সব কিছুই মেশিনের দ্বারা হচ্ছে। ইন্দ্রিয় সুখভোগের এই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি এই শ্লোকে সর্বকাম বিনির্মিতম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কাল এতই প্রবল যে সে কেবল আমাদের আয়ু হরণ করে না, আমাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের যে সমস্ত যন্ত্রপাতি সুযোগ সুবিধাগুলি আয়োজন করা হয়েছে সেগুলি ধ্বংস করে দেয়। তাই এই শ্লোকে বিলুম্পতি লুণ্ঠন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের জীবনে শুরু থেকে সব কিছু লুণ্ঠন হচ্ছে। আমাদের সম্পত্তির এই লুণ্ঠন শুরু হয় আমাদের জন্মের ক্ষণ থেকে। অবশেষে একদিন আসবে যখন মৃত্যু সব কিছু শেষ করে দেবে এবং জীবকে পুনরায় জড়জগতের ইন্দ্রিয় সুখভোগের চক্র শুরু করার জন্য আরেকটি দেহে প্রবেশ করে আরেকটি জীবন শুরু করতে হবে। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, পুনশ্চর্বিত চর্বনানাম, শ্রীমদ্ ভাগবতম সপ্তম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় 63 শ্লোকে। জড়জাগতিক জীবন মানে আছে চর্বিত বস্তুকে পুনরায় চর্বণ করা। জড়জাগতিক জীবনের ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন। বিভিন্ন দেহে এই প্রকার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ভোগ করে, বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা উদ্ভাবন করে সে চর্বিত বস্তু পুনরায় চর্বণ করতে থাকে। আখের রস দাঁত দিয়ে চিবিয়ে বার করা হোক অথবা মেশিনে বার করা হোক, তার ফল একই। তা আখেরই রস, আখের রস বার করার নানা রকম পন্থা বার করতে পারি, কিন্তু তার ফল একই। আর একটা শ্লোক পড়তে হবে,
ते चण्डवेगानुचरा पुरञ्जन पुरं যদা হতুর্মারে ভিরে তত্র পত্তসেধৎ প্রজাগরঃ। গন্ধর্বরা চণ্ডবেগ তার অনুচরেরা যখন পুরঞ্জনের নগরী লুণ্ঠন করতে শুরু করেছিল, তখন পঞ্চফনা বিশিষ্ট সর্প তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে শুরু করেছিল। কেউ যখন ধৃত অবস্থায় থাকেন তখন প্রাণবয় স্বপ্নের মাধ্যমে সক্রিয় থাকে। সর্পের 5টি ফনা ইঙ্গিত করে প্রাণবায়ু, প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান। এই 5টি বায়ুর দ্বারা পরিবৃত শরীর নিষ্ক্রিয় থাকলেও প্রাণবায়ু সক্রিয় থাকে। 50 বছর পর্যন্ত মানুষ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের কার্যকলাপে সক্রিয় থাকতে পারে, কিন্তু 50 বছরের পর তার শক্তি হ্রাস পায়। যদিও বহু কষ্টে আরও 2-3 বছর বড় জোর 55 বছর পর্যন্ত ক্ষমতা বজায় থাকতে পারে। তাই সরকারি নিয়মে অবসর গ্রহণের বয়স হচ্ছে 55 বছর। 55 বছরের পর শক্তি অবসন্ন হয়ে পড়ে। তাকে এখানে আলঙ্কারিক ভাষায় পঞ্চফনা বিশিষ্ট সর্প বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তো 15 পর্যন্ত শ্লোক পড়লাম আজকে। খুব আন্তরিকভাবে নারদ মুনি আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। দুটো প্রশ্ন আছে, শর্টে একটু আলোচনা করে দিই। নদিয়া থেকে প্রশ্ন করেছেন আকাশ। আকাশ নদিয়া জেলা থেকে, চাকদা থেকে তিনি প্রশ্ন করেছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে রাধা তত্ত্ব কীভাবে জানতে পারে? কালকে চৈতন্য চরিতামিতে রাধা তত্ত্ব এসেছিল। রাধা তত্ত্ব এখন জানার প্রয়াস করার দরকার নেই, বা যদি জানতে চান খুব সুন্দরভাবে সাবধানভাবে বর্ণনা করেছেন শ্রীমদ্ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ। শ্রী রাধারানীর মহিমা 2খানা বই আছে, ওটা পড়তে পারেন। বা এখন হরিনাম করেন, হরিনাম করতে 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 রাধা তত্ত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি হবে, তা না হলে ভুল বোঝা হয়ে যাবে। পরবর্তী প্রশ্ন করেছেন মালাধারিণী মাতাজি। তো মালাধারিণী মাতাজি, আপনার প্রশ্ন আজকের চৈতন্য চরিতামৃতের শ্লোক 50-এ যেহেতু এই ধরনের ভগবত প্রেম বিপদ ও ভয়ের কারণ প্রদান করছে। লাইনটা বুঝলাম না। প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আমার ক্লাসের সাথে সাথে আপনি বই নিয়ে বসে পড়েন। এরকম পড়বেন, তাহলে প্রশ্ন আসবে আর আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। যে একদম এত নম্বর শ্লোকের এই লাইনটা আমি বুঝতে পারছি না, তো আপনাকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই। তো এইটা প্রভুপাদ বুঝাতে চেয়েছেন যে এরকম গোপীরা, ললিতা, বিশাখা, রাধারানী, তারা সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক দায়বদ্ধতা জলাঞ্জলি দিয়ে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ হয়ে ছুটেছেন মধ্যরাত্রেও। এটা একটা ভয় ও বিপদ কিনা বলেন? গৃহত্যাগ করা একটা কলঙ্ক যেটা তাদের নিতে হয়েছিল। ভয়, কলঙ্ক, বিপদ। ভগবানের কাছে পৌঁছালেন, ভগবান তাদের আবার প্রত্যাখ্যানও করে, না 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 এত রাত্রে কেন এসছে, পরীক্ষা নিলে, তারপর ফিরে আসতে হয়েছে। তা আমরাও আমাদের ভক্তি জীবনে এই যে ভক্তি করছি, কত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, কলঙ্ক দিচ্ছে লোকে। হরে কৃষ্ণ করে দিল জগৎ করে কাজ করা, লোকে তো আমাদের কলঙ্ক 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 ছাড়া। আর আমাদের বিপদ সব জায়গায়। আমরা হরিনাম করছি, সব জায়গায় আমাদেরকে অবহেলিত করে। সরকারি কাজ বা সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে যা কিছু আছে, ভক্তি জীবন একটা বিপদের। তবে ভক্তরা কাউকে ভয় করে না। ভক্তরা কবিরা কাহারও ডরে। চাণক্য পণ্ডিত বলেছে শির পর সৃজনহার। যেহেতু ভক্তদের মাথার উপরে সৃষ্টিকর্তা রয়েছে, কাউকে ভয় করে না। তবে এই কথাটাও সত্য, কলঙ্ক এবং বিপদ
দুটো ভাষা, যেটা ভয় ও বিপদ, এটা আমাদের প্রতি পদক্ষেপে উপলব্ধি হয়। জানি না আপনাকে বোঝাতে পারলাম কিনা। তো না বুঝতে পারলে আপনি আবার লিখবেন অথবা ফোন করতে পারেন। তো মোটামুটি আজকের আলোচনা খুব সুন্দর ছিল। সময়, চাণক্য পণ্ডিত একটা সমাধান দিয়েছেন কি করে আপনি সময়টাকে অতিবাহিত করবেন। প্রাতে স্ত্রী প্রসঙ্গাত মধ্যাহ্নে দ্যুত ক্রীড়াচ সায়নে চৌরাগ্যগণ্য কাল যাবতী ধীমতা। ধীমতা মানে বুদ্ধিমান জ্ঞানবান লোকেরা কি করে সময়টাকে ব্যবহার করেন জান? সকালে স্ত্রী প্রসঙ্গ পড়বে আর আলোচনা করবে, দুপুরে এই দ্রুত ক্রীড়া চর্চা নিয়ে আলোচনা করবে, আর সন্ধ্যার সময় চোর ডাকাত প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবে। বলে আবার কেমন কথা গো, চাণক্য পণ্ডিত কি শেখাচ্ছেন? চাণক্য পণ্ডিত শেখাচ্ছেন প্রাতে স্ত্রী প্রসঙ্গাত মানে সকালে রামায়ণ পড়বেন, সীতা মহারানী প্রসঙ্গ অত্যন্ত শিক্ষণীয়, সহ্য শক্তি, তার কর্তব্য পরায়ণতা। সকালে উঠে রামায়ণ পড়বেন। যে কালকে পড়ছিলাম এক জায়গায় মেদিনীপুরে, লেখা আছে যে রামায়ণ শেখায় কি ত্যাগ করতে হবে, না কি গ্রহণ করতে হবে। আচ্ছা, দুপুরে দ্রুত ক্রীড়া মানে মহাভারত পড়বেন। মহাভারত দ্রুত ক্রীড়া আছে না, পাশা খেলতে গিয়ে যুধিষ্ঠির সব হারিয়ে ফেল, দ্রুত ক্রীড়া আছে। তাই ওখানে লিখেছেন রামায়ণ পড়বেন কি গ্রহণ করবেন, মহাভারত থেকে কি লাভ করব, কি ত্যাগ করতে হবে। এই দ্রুত ক্রীড়া করা যাবে না, ত্যাগ। আর গীতা শেখাচ্ছে আমাদের কিভাবে চলতে হবে। খুব ভালো লাগছিল, হ্যাঁ লেখা ছিল। তো মানে সকালে পড়বেন স্ত্রী প্রসঙ্গাত মানে রামায়ণ, দুপুরে দ্রুত ক্রীড়া মানে মহাভারত, আর রাত্রে চৌরাগ্রগণ্য, কে চোর, কে সব থেকে বড় চোর, চৌরাগ্রগণ্যম পুরুষম নমামি, ভগবান কৃষ্ণ মাখন চোর, হ্যাঁ, গোপীদের বস্ত্র চোর, রাধারানী হৃদয় চোর, কি চুরি করেছে। রাত্রে পড়বেন ভাগবতম। এইভাবে সময়টাকে আমরা কাটাতে পারবো, সময়কে উপযোগ করতে পারবো, সময়কে ব্যবহার করতে পারবো। সবাইকে ধন্যবাদ। সেই জন্য আমরা রাত্রে ভাগবতম পড়ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সময় ব্যবহার করুন ভগবানের সেবায়। শুভরাত্রি।